ਜਸ ਟੀਵੀ देख रहे हो ਤੁਸੀਂ मैं केपी सिंह टू द पॉइंट ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਥਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, पर इस प्लानिंग के नाल ये भी किया गया कि लोकतंत्र को खतरा है, इसलिए असीं सारे इकट्ठे हुए हैं। तो उधरों बीजेपी ने कह दिता है कि सिर्फ फोटोशूट है, तो पर कुछ अड़िके भी पैने शुरू हो गए हैं। केजरीवाल हरा ने कह दिता है कि जोड़े ऑर्डीनेंस से समर्थन नहीं देवांगे तो असीं फिर सोचांगे अगे की करना है। बहुत सारी प्लानिंग हो रही है, तो असीं पुछांगे एंटी मोदी मोर्चे च अड़िके की। बयानबाजियां की हुई ने वो भी सुननिया जरूरी है। काफ़ी अच्छी मुलाकात हुई है और एक साथ चलने की सहमति हुई है और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी, ताकि उसमें आगे का जो कुछ भी होता है, जो एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है। जो मुल्क के अंदर हो रहा है, जिस तरह से हमारी डेमोक्रेसी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे सेकुलरिज्म पे अटैक हो रहा है, उसकी लेबॉर्ट्री हमारा जम्मू कश्मीर बन चुका है। शुरुआत हमारे जम्मू कश्मीर से हुई और अब पूरे मुल्क में वही हो रहा है जो हमारे साथ हुआ। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सारे इकट्ठा हुए हैं और सब ये भी जानते हैं कि हम अलग अलग पार्टी के नेता हैं। स्वाभाविक है, हमारी विचारधारा अलग है, कुछ मतलब भिन्नता हो भी सकती है, लेकिन देश एक है और इस देश को बचाने के लिए, देश की एकता अखंडता कायम रखने के लिए हम एक साथ आए हैं। इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में भी कहा, यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे। तो आज 23 तारीख को पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला लो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है। बड़ा सवाल असीं पुछांगे 2024 तो पहला मोदी विरोधी धिरां दे एकता प्लान च किहड़े पत्ते खुलने बाकी। इस सवाल ते बहस होगी। जिहड़ा पैनल साडे नाल तारफ करा रहे प्रोफैसर अविनाश सिंह सीनियर जर्नलिस्ट ने। प्रोफैसर अविनाश सिंह हरां नूं पूरे देश की सियासत का पता ते लंबे समय तो इन्होंने पत्रकारिता की है, तो इन्होंने पता कि किहड़ी पार्टी किहड़ी धिर की कुछ करती है। तीजा मोर्चा जदों भी बनता उनका भविख की होंदा। प्रोफैसर अविनाश सिंह सर बहुत स्वागत है। सर तुहाडा। जसतेज सिंह आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन है, जसतेज सिंह तुहाडा बहुत स्वागत है। जसप्रीत सिंह नरवाल कांग्रेस स्पोक्सपर्सन ने, नरवाल साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। अशोक सरीन भारतीय जनता पार्टी के बुलारे हैं, सरीन साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। प्रोफैसर अविनाश सिंह हमेशा ये कहा जाता है कि जदों भी कोई केंद्र के खिलाफ जां एक वड्डे लीडर के खिलाफ कोई मोर्चा बनता उनका भविख ज़्यादा नहीं होंदा गा। तुहानूं इउं लगदा पिया जां लगदा पिया कि हुण सारे इकट्ठे आ ते शिमला में सीट शेयरिंग हो जूगी पहाड़ां ते जाके? ये पुराना थोड़ा जा रिकॉर्ड देखिए जी। सानू इको दिक्कत आती है, मुलाकाती 27 बजे सारे इकट्ठे हुए थे, लेकिन के लिए और सरकार और उस जो चौधरी चरण सिंह नूं लियांदा गया ते उन्हां दिनां च हुंदा की सी, उन्हां दिनां च सारे कुछ इकट्ठे हुंदे सी कांग्रेस के खिलाफ। ते अज हुण जिहड़ा है कांग्रेस नाल रलना है बीजेपी के खिलाफ के नहीं। उस तो बाद एक दौर इहो जिहा आया सी लेट 80s और 90s दे विच, जदों असीं पीपी सिंह लियांदे, फिर चंद्रशेखर लियांदे, फिर देवेगौड़ा साहब जिहड़े सुतंत्र सी, फिर के गुजरात साहब आए,
all these were very interesting ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਤੇ ਵੇਲੇ ਮਮਤਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਾਂਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਦਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸਵਨਾਥ ਸਿੰਘ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਫੁੱਟ ਪੈਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਉਹ ਫੁੱਟ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉੱਥੇ ਪਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਅਰਲੀ ਟੂ ਸੇ। ਸਰ ਪ੍ਰਸਵਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਵਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਟ ਪਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਰ ਕਿੰਦੇ 'ਚ ਪਵਾ ਦੇਣਗੇ ਫੁੱਟ? ਕੌਣ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਫੁੱਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਨੇ ਸੀਨ ਤੋਂ ਤੇ ਕਦੇ ਈਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਸਵਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੈਲੀਟੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੈਲੀਟੈਕਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ, क्या आम आदमी पार्टी ये स्पष्ट कर सकती है कि वो दिल्ली च और पंजाब च उन्हां दा कांग्रेस नूं लैके की स्टैंड है? पंजाब दे अंदर कांग्रेस दे नेतावां दे जो विचार वटांदरे जो उन्हां दे जो मुखारबिंद तो बयान आ रहे हैं वो सारे ने सुने हैं। और मैं समझदा है कि ये दिल्ली दे विच जिहड़ा काम पटना दे विच जिहड़ा काम होया है वो जिहड़ा है ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੌਣ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। और मैं समझदा ਇਹ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਰਾਂ ਨੂੰ? ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸਾਥੀ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੇਟੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਸੀਗਾ बड़े डिप्लोमैटिक होए पे सरीन साहब। तुझे एक ब्रेक ले लवां, ब्रेक तो बाद मैं जसदेव सिंह हरा कोल भी जाना ते नरवाल कोल भी जाना, पुछूंगा कि एकता प्लान च किहड़े पत्ते हजे खुलने बाकी है। वापस आ रहे
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਏਕਤਾ ਪਲਾਨ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਬਾਕੀ। ਜਸਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਜਸਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਪਟਨਾ ਤੇ ਪਰ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓਗੇ ਜਲਦੀ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਜੋ ਇਕੱਠ ਪਟਨਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਸੇਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਸ ਧਰਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜਸਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਪਟਨੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ? ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਸਿਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਫਰਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਐਨਡੀਏ ਦੀ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਸਿਸਟ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾਈਏ ਕਿ ਬਈ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਨਾਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਰਮਨਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਨੀਤੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2014 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਐਮਐਚਏ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਖ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਆਰਡਰ ਵੀ ਆਏ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਵਿਊ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਵਿਊ ਟੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੀਨਵਾਈਲ ਇਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਸਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਆਪਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭੜਥੂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੇ ਜਾਊਂ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀਪੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਈ ਸੋਚ ਨੇ, ਕਈ ਏਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਖੋਲਤੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸੂਬਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਅਲੱਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਸਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਸੂਬਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗਠਬੰਧਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਚਲੋ ਜਸੇਜ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਏਜੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਸੇਜ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਏ ਜਸੇਜ ਸਿੰਘ, ਕਹੋ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਰ। ਕਿਉਂ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਰ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਪਿਓ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਪਿਓ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਸਰ, ਬੋਲੋ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਬੋਲੋ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਈ ਵਿਲ ਰਿਸਪੌਂਡ ਟੂ ਯੂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਆ। 370 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਪਿਲਰ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਰੇਆਮ ਇੱਕ ਡਾਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ। ਜਸਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਜਿੱਤਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜਸਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ। ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਸਰ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ 370 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਸਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਹਨੇ ਖੋਲੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਘ। ਮਿਸਟਰ ਨਰਵਾਲ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਹਾਂ ਨਾ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਵਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਰ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਿੱਧਾ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਰ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਸਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ? ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਸਰ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਚਲੋ ਬੋਲੋ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ NCR ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ LG ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉੱਥੇ CM ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉੱਥੇ CM ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਉਸ CM ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਸੇ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ CM ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਸੁਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਸਟਿਸ ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਥੋੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ, ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ? ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ ਫਿਰ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ डिबेट हो गई है। एंटी मोदी मोर्चे च अड़िके किया, अड़िके सामने आने शुरू हो गए, वापस आ रहा। एक बार फिर तुहाडा स्वागत करते हैं। तो बड़ा सवाल असीं पुछ रहे हैं 2024 तो पहला मोदी विरोधी धिरां दे एकता प्लान च किहड़े पत्ते खुलने बाकी? प्रोफैसर अविनाश सिंह, मैं तो सवाल कर रहा सी किहड़े पत्ते खुलने बाकी? पत्ते तो इत्थे खुलने शुरू हो गए सर। प्रोफैसर अविनाश सिंह, ये किते गलती ना स्टेटमेंट तो दी गई कांग्रेस तो? मैं तो दोबारा भी सवाल करके देख लिया प्रोफैसर अविनाश सिंह, हो सकता मैनूं गलत सुन गया होवे, मेरे दर्शक नूं समझ आ जाए चंगी तरह। मैं दोबारा पूछा प्रोफैसर अविनाश सिंह। देखो एक मिनट नरवाल साहब, एक मिनट स्पष्टीकरण ले लीजिए। बोलो नरवाल साहब, बोलो। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ ਸਰ। ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਵਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ। केपी सिंह जी, कंट्राडिक्शंस ने और कंट्राडिक्शंस बहुत वधिया ने। जिस वेले अज केजरीवाल साहब ने पहली बारी जेड़ा थोड़ा जिहा ड्रॉ करन दा, उस तो बाद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा जदों ऑर्डिनेंस पार्लीमेंट विच आएगा उस वेले असीं देख लांगे। ये उन्होंने ही वाज ट्राइंग टू डू फायर फाइटिंग। उन्होंने उस वेले भाई थोड़ा जिहा सैटबैक ना होवे, उन्होंने कहा जदों ऑर्डिनेंस आएगा उस वेले असीं देख लांगे। दूजी कंट्राडिक्शन इस विच साडे लालू प्रसाद यादव जी ने कहा भाई जनाब खुदा बनन लई तैयार होवो, असीं तां बराती बनी जावांगे। ये कहा राहुल गांधी ने। इहदे नाल नाल तीसरी चीज जिहड़ी है, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਲਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਵਾਹਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ CNN ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਹੀ ਯੂਜ਼ ਦ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਮੈਸੇਜ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਵਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਟਾਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਵਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਇਹੀ ਸਮਝੀਏ? देखो जी पॉलिटिक्स होंदी है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे कंप्रोमाइजेस होते हैं। ਅੱਜ ਦੀ डेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ यूनिटी दिखा सके 17 पार्टी। ਉਹ यूनिटी ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਬਣਦੀ ਵੀ ਦਿਖੀ ਤੇ ਕੁਝ ਟੁੱਟਦੀ ਵੀ ਦਿਖੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੱਕ ਦੀ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਔਰ ਡਾਇਸੈਂਸ਼ਨ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਨੇ। ਚਲੋ ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਸ਼ਿਮਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਿਮਲੇ ਚ ਹੈ। ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ UPA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਅਲਾਈਅੰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਚਲੋ BJP ਭਾਵੇਂ NDA ਨੂੰ ਦੱਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ BJP ਅੱਜ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ NDA ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ BJP। ਫਿਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਦੋਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ। ਜਸਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਭਾ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਸਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਾਂ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦ ਆਲ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ, ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚਲੋ ਜੀ। ਐਂਡ ਇਹ ਸਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਮਿੰਟ ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਸਰ। ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਰ, ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਸਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ਿਮਲੇ? ਸਰ ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗੋਰੀਕਲ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਐਕਸਪਰਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਕਨਵੀਨੀਐਂਟਲੀ ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਸਰ ਰੁਕ ਤਾਂ ਜਾਓ। ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਸਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਮਿਸਟਰ ਸਰੀਨ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁੱਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। 370 ਟੁੱਟੀ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਟੁੱਟੀ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਇਆ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਰਾਈਟਸ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਡਿਊਟੀਜ਼ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਓ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਲਾਓ। ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਹੈਡਲਾਈਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬੈਠੀ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਐਮਐਲਏ, ਸ਼ਾਇਦ 2 ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦੇਤੇ ਐਮਐਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਬੋਲੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਪਤਾ ਥੋੜੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਿਸਰੇ ਘਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਡਿਬੇਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਆਰਟੀਕਲ 370 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਆਰਟੀਕਲ 377 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜਸਤੇਜ ਸਿੰਘ। ਆਰਟੀਕਲ 370 ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਬਜੂਡਿਸ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਸਬਜੂਡਿਸ ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਓਵਰਰੂਲ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੇਪੀ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੇਪੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ ਜਸਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ। ਐਂਟੀ ਮੋਦੀ ਮੋਰਚੇ ਚੜਿੱਕੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈ ਬੈਠੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਏਕਤਾ ਪਲਾਨ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਬਾਕੀ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿੰਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਟਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਨਵੀਨਰ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕਿੰਗ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਕੂਕ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਲਾਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ CEC ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ। ਦਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚਲਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੇ ਦੇਖੇ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਂਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿਉਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਵਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸਵਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ MCD ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, MCD ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦੇ, ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਅੜਿੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਅੱਜ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ PTC ਬੱਸ ਦਾ ਡਿਪੋ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਰਸਤੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਗੋਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੋ ਜਸਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਪ੍ਰਸਵਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਨਿਊ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਹੁਣੇ ਤੀਸ਼ੀ ਮਾਰਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਹਾਰਵਰਡ 'ਚ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹੈਲਥ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ KP ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਜੋ ਹੈ ਰੋਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਰੋਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ MCD ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜਿਤਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ MCD ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਿਤਾਉਂਦੇ? ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਗੈਪ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦਮ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ। ਜੇ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਐਕਸਪਰਟ ਜੀ, ਬਟ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਓ ਮੀ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੇ ਆ ਵਿਦ ਥੰਪਿੰਗ ਮੈਜੋਰਿਟੀ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ MCD ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, MCD ਫਿਰ ਜਿੱਤਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਜੋ ਐਕਸਪਰਟ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੱਸੇ। ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ?
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਗਦੀ ਪਈ, ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਉਹ ਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪੀਟੀਸੀ ਦਾ ਕਦੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਉਸ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ। ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਉਸ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਤਾ ਨਾ ਸਰ, ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾਓ ਸਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਹਾਂ ਸਰ ਇੱਕ ਬੋਲੋ, ਜਲਦੀ ਬੋਲੋ ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਲਦੀ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼। ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਕੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚਾੜ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕੋਠੀਆਂ ਨੱਪਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾਓ ਸਰ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖਤਰਾ ਹੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖਤਰਾ ਹੋ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੰਡੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ? ਦੇਖੋ, ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ, ਸੰਬੰਧ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀਆਂ, ਅੱਜ 200 ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਾ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ, ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਘੇਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਯਾਰ, ਜੇ ਇੱਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਇਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਚਲੋ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਜਾਣ। ਚਲੋ ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਸਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਵ ਨਾਜ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਹਾਮੰਥਨ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ 2024 ਅੜਿੱਕੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ? ਅੜਿੱਕੇ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਪੈਣੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅੜਿੱਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।